ابھی رات کے بمشکل 12 بجے تھے۔ خیریت گزری کہ کمانڈنگ آفیسر کو سوتے سے نہیں جگانا پڑا، ورنہ وہ بھی اپنی نیند میں خلل پڑنے کا غصہ مجھ پر ہی نکالتا۔ میرے بازو کھول دیے گئے تھے۔ کون ہے یہ؟ اس نے کڑکدار آواز میں میری بجائے ان موذیوں سے پوچھا جو مجھے یہاں تک گھسیٹتے ہوئے لائے تھے۔ خیریت یہ گزری کہ وہ پنجابی تھا، ورنہ اس سوال کی نوبت کافی دیر بعد آتی۔ بجائے میرے صیادوں کے اس کا جواب میں نے دیا اور اپنی تمام تر اداکارانہ صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے گڑ گڑا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ مہاراج جی دیا کرو۔ میں نے اس کے پاؤں سے لپٹتے ہوئے گھگھیانا شروع کر دیا۔ ایک حوالدار بولا، سر یہ کھیتوں میں گھوم رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھ سے برآمد شدہ شراب کا بلیڈر انہوں نے سامنے رکھ دیا۔ اوہ شٹ اپ، یہ تمہارا کام ہے یا پولیس کا؟ اس نے انہیں انگریزی میں ڈانٹ پلانے کے علاوہ 2-3 مہذب گالیوں سے بھی نواز دیا۔ اس نے مجھے ٹھوکر مارے بغیر حکم دیا، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ میں ڈرتا ڈرتا کھڑا ہوا۔ چند لمحوں تک وہ مجھے گھورتا رہا۔ شاید وہ میری فیس ریڈنگ کر رہا تھا، مگر اسے یہاں سوائے خوف، گھبراہٹ اور بزدلی کے اور کیا مل سکتا تھا۔ اس نے مجھے نارمل لہجے میں پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، بھیکو مہاراج جی۔ اس نے میری رہائش اور گھر کے متعلق پوچھنے کے بعد کہا، کیا کام کرتے ہو؟ میں نے بدستور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مائی باپ چھوٹا موٹا دھندا کر لیتے ہیں۔ ایک بھرپور نظر اس نے پھر مجھ پر ڈالی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد اس نے اسی حوالدار کو حکم دیا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت پولیس کو سونپائے۔ میری جیب سے نکلنے والے پیسے اس نے مجھے لوٹانے کا حکم دیا تھا اور بلیڈر بھی پولیس کے حوالے کرنے کو کہا تھا۔ میں نے بتیرے ہاتھ جوڑے، التجائیں کی کہ مجھے پولیس کے حوالے نہ کیا جائے، لیکن اس نے میری کسی بات پر کان نہ دھرے اور حوالدار کو مجھے لے جانے کا حکم دیا۔ حوالدار آہستگی سے میرا بازو پکڑ کر باہر لے آیا۔ ایک بلا تو ٹل گئی تھی، اب دوسری مصیبت کا سامنا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ مجھے یہ تو اطمینان ہو چکا تھا کہ اب پولیس مجھے جاسوس نہیں سمجھے گی، کیونکہ میں آرمی کی تفتیش بھگت کر ان کے پاس جا رہا تھا۔ یہاں تو جھوٹ بولنے سے جان بچ گئی تھی، پولیس کو اپنی شناخت کیسے کرواؤں گا؟ بابو جی کا ایڈریس تو بتانے سے رہا۔ یہ تھے وہ خیالات جو رہ رہ کر مجھے پریشان کر رہے تھے۔ پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ پولیس کے چکر میں پڑ کر 15-20 دن اور ضائع ہو جاتے، جبکہ یہ اطلاعات جو میں نے حاصل کی تھیں اتنی اہم نوعیت کی تھیں کہ ان کا فوراً محفوظ ہاتھوں میں پہنچنا ضروری تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرا جسم بھاگنے کے قابل رہ ہی نہیں گیا تھا، لیکن بھاگنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگر پولیس کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ میں ڈاج کر رہا ہوں تو وہ میری اصلیت تک پہنچ سکتے تھے۔ پھر یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ بھارتی پولیس ہر نئے ملزم کا استقبال کپڑے اتار کر کرتی ہے، اور یہ صورت میری شناخت میں کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہنے دیتی۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار ایک ڈرائیور کے ساتھ مجھے جیپ میں تھانے کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہاں سے نزدیکی تھانہ سری ہرگوبند پور کا ہی ہو سکتا تھا، جو کم از کم 15-20 کلومیٹر دور تھا، اور رات کے پچھلے پہر اس لہلہاتی فصلوں سے بھرپور علاقے میں بھاگنے کے کئی مواقع میسر آ سکتے تھے۔ حوالدار کو شاید میری بزدلی کا یقین ہو چکا تھا، کیونکہ اس مرتبہ اس نے میرے ہاتھ نہیں باندھے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اس نے مجھے اس قابل جانا ہی نہیں تھا، کیونکہ جب سے گرفتار ہوا تھا میں مسلسل ہائے ہائے اور شمع کر دو مہاراج جی کی گردان سنا رہا تھا۔ میری جیب میں قریباً 250 روپے کیش موجود تھا جو اس نے مجھے واپس لوٹا دیا تھا۔ ڈرائیور تو غیر مسلح تھا، لیکن حوالدار کے پاس ضرور آٹومیٹک رائفل تھی۔ یہ الگ بات کہ وہ لوڈ نہیں تھی، اور ہوتی بھی کیسے؟ وہ کسی جاسوس یا فوجی بھگوڑے کو نہیں، ایک 3rd کلاس مجرم کو پولیس کے حوالے کرنے لے جا رہا تھا۔ جیپ ابھی کیمپ سے تھوڑے فاصلے پر ہی پہنچی تھی کہ مجھے ایک ترکیب سوچی۔ حوالدار اور میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ جیپ پر چھت نہیں تھی اور میدان جنگ میں استعمال ہونے والی جیپوں کی طرح یہ چاروں طرف سے کھلی تھی۔ حوالدار نے سگریٹ سلگا لیا تھا۔ وہ سگریٹ کے کش لگاتا، کبھی کبھی مڑ کر دیکھ لیتا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر رہ جاتا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر 200 روپے نکال لیے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ میں نے کہا، مہاراج جی اگر آپ نے ضرور ہی مجھے پولیس کے حوالے کرنا ہے تو یہ رکھ لیجئے، کم از کم مجھے یہ اطمینان تو رہے گا کہ میری رقم سینا کے کام آئی ہے، پولیس تو فوراً میرے پیسے چھین لے گی۔ یہ فقرہ میں نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا تھا تاکہ ڈرائیور بھی سن لے۔ اس نے جیپ چلاتے چلاتے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ حوالدار شش و پنج میں پڑ گیا۔ اس نے مجھے ڈانٹ پلائی، رشوت دیتا ہے سالے۔ میں نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، مہاراج جی رشوت 200 روپے کی تو نہیں ہوتی۔ 2-4 فقروں کے تبادلے کے بعد حوالدار بالکل ہی پگھل گیا۔ بولا، بھائی ہماری تمہاری کوئی دشمنی تو ہے نہیں، میں تو تمہیں چھوڑ دیتا، لیکن اب تو بات افسروں کے علم میں آ چکی ہے۔ میں نے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ کوئی بات نہیں مہاراج جی، کبھی ہمارے ڈیرے پر آئیے، آپ کی اور سیوا بھی کریں گے۔ ڈرائیور اس اسنا میں مڑ مڑ کر ہماری طرف دیکھتا رہا۔ بولا، رکھ لیجئے حوالدار صاحب، بیچارے کا من خوش ہو جائے گا۔ اس نے حوالدار کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی اور اس نے ایک نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دوسرا نوٹ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پہلا مرحلہ تو بخیر و خوبی طے پا
गया। अब शराब की बारी थी। मैंने उनसे सिर्फ 2 घूंट पीने की दरखास्त की थी जो उन्होंने मान ली, लेकिन जब ब्लेडर का मुंह खुला और उसकी महक नथनों में घुसी तो उनके मुंह में भी पानी आ गया। वहां कोई बर्तन तो था नहीं। मेरी मिन्नत समाजत पर पहले हवालदार ने 2-3 लंबे लंबे घूंट भर लिए, फिर ड्राइवर ने। अपनी बारी आने से पहले मैंने एक मर्तबा फिर ब्लेडर हवालदार की तरफ बढ़ा दिया और दोबारा दोनों ने यही अमल दोहराया। जब मैंने अंदाजा लगा लिया कि काम हो चुका है तो ब्लेडर खुद थाम लिया और मुंह दूसरी तरफ करके नीचे झुकते हुए कुछ शराब बहाकर बाकी ब्लेडर फिर उन्हें थमा दिया। सांसियों के घर के निकली पहले तोड़ की शराब ने चंद मिनट के अंदर ही उनके दिमाग गर्म कर दिए। रही सही कसर हवा ने पूरी कर दी और दोनों अब बाकायदा नशे में झूमने लगे थे। ड्राइवर ने तो ऊंची आवाज से गाना शुरू कर दिया था। अभी तक हम खेतों के सिलसिले में ही सफर कर रहे थे और उस सड़क तक नहीं पहुंचे थे जो श्री हरगोबंदपुर को जाती थी। दूसरा मरहला भी बखैर खूबी तय पा गया। फिर मैंने एक खास लंबे खेतों के सिलसिले के नजदीक पहुंचकर ड्राइवर के कंधों पर हाथ रखकर उसे रुकने को कहा। मैंने शराबियों के से लहजे में बात की, महाराज जरा पेशाब कर लूं। ड्राइवर को मुकम्मल चढ़ गई थी, बोला मैं भी करूंगा। वो मेरा इंतजार किए बगैर झूमता हुआ नीचे उतर गया। हवालदार जिसने ससना में करीबन 10-12 बीड़ियां फूंक दी थी, लड़खड़ाती जबान से बोला, अबे भाग मत जाना। मेरी बजाय ड्राइवर ने नशे से लड़खड़ाते हुए जवाब दिया, क्या बात करते हो हवालदार जी, अब तुझे अपन का यार है और भागे तो गोली मार देना साले को। फिर हम दोनों बदमस्त शराबियों की तरह झूमते गाते करीबी खेत में जा घुसे। हवालदार ने मौका गनीमत जानकर बचे कुचे ब्लेडर से मुंह लगा लिया। उसे कुछ ज्यादा ही मजा आने लगा था। खेत के एक कोने पर तो ड्राइवर बैठ गया और दूसरे सिरे से मैं अंदर जा घुसा। फिर अंदर ही अंदर बिल्ली की तरह पंजों के बल चलते चलते मैं खेत के दूसरी तरफ जा निकला और उसके बाद तो जैसे मुझे पर लग गए। खेतों के बीचों बीच मैंने करीबन 3-4 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। न जाने उस वक्त इतनी ताकत मुझ में कहां से ऊद कर आई थी कि या तो ये हाल था कि दर्द और थकावट ने मुझे निढाल कर रखा था, या अब ये आलम था कि अपनी जिस्मानी तकालीफ से बेनियाज होकर मैं पूरी तरह मायल बपरवास था। इस असना में अलबत्ता मैंने इस बात का जरूर ख्याल रखा कि मेरी समत दुरुस्त रहे। मैं खेतों के अंदर ही अंदर किस तरफ जा रहा हूँ इसका मुझे इल्म नहीं था। अपने कंधे पर रखी चादर को मैंने मजबूती से कसकर देहातियों की तरह बांध रखा था। खैरियत ये गुजरी कि रास्ते में किसी से मुठभेड़ न हुई। इसके अलावा मैंने इस बात का भी ख्याल रखा था कि देहातों से बचकर सफर करूं, क्योंकि किसी देहात के नजदीक काबू आने की सूरत में मुझे चोर समझा जाता और उन देहातों की रिवायत थी कि वो चोर की टांग या बाजू तोड़ने के बाद पुलिस के हवाले करते थे। जरा सुकून मुयस्सर हुआ तो जख्म हरे होने लगे। छुपे कर्ब ने सर उठाया और मैं टूटने लगा। यूं लगता था जैसे किसी माहिर लोहार ने मेरे जिस्म पर हथौड़े बरसाए हों। खुसूसन पसलियों की तकलीफ तो बेहाल किए देती। जख्मों से टीसें उठती तो यूं लगता जैसे अब जान गई कि गई। बहरहाल मैंने जब्त का दामन थामे रखा और बगैर रुके अपना सफर भी जारी रखा। रास्ते में आने वाले एक ट्यूबवेल पर किसी ने पगड़ी सुखाने के लिए डाल रखी थी। उसे मैंने गले में डाल लिया और तुलुए सहर के करीब सर पर बांध लिया। अब मैं मुकम्मल सिख नजर आ रहा था, क्योंकि पिछले 8-10 दिन से मैंने दाढ़ी नहीं मुंडवाई थी। खुदा का शुक्र यह हुआ कि मेरे चेहरे पर मारपीट का कोई निशान नहीं था। जिस्म के गिर्द मैंने चादर लपेट रखी थी। इसके अलावा भी कमीज पर पहनी जर्सी ने मैले कपड़ों को किसी हद तक छुपा लिया था। एक कुएं से मैंने मुंह हाथ धोए, अपने कपड़ों पर तनकीदी नजर दौड़ाई और इत्मीनान कर लेने के बाद नजदीकी गांव के गुरुद्वारे की समत चल दिया, जहां से ग्रंथी और पाठ की आवाजें आने लगी थी। गुरुद्वारे में हस्बे तौफीक बहुत सी मुतजस्सस नजरों ने मेरा खैर मकदम किया। कढ़ा प्रसाद चखते हुए 1-2 सरदारों ने मेरा जुग्राफिया भी पूछा, जो मैंने उन्हें मुतमईन करने की हद तक बता दिया। जरा देर यहाँ ठहरना मैंने मुनासिब न समझा और गुरुद्वारे के लंगर से चाय पीकर चल दिया। मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ था कि ये कौन सा गांव है, ना ही डर के मारे अभी तक किसी से गांव का नाम पूछा था। बजाय आम रास्तों के मैंने पगडंडियों पर सफर करना मुनासिब जाना था। एक मर्तबा फिर खेतों के लामुतनाही सिलसिले में गुम होकर बिलाखिर मैं दोपहर के वक्त एक सड़क पर जा पहुंचा। अपने सब्र जब्त का मैंने खूब इम्तिहान लिया था। सड़क के किनारे एक कोने में एक साइकिलें ठीक करने वाले और नाई ने मिलकर एक दरख्त के नीचे डेरा जमा रखा था। मौका मुनासिब जानकर मैंने यहाँ दाढ़ी से निजात हासिल की, क्योंकि इस हुलिये में घर जाकर मैं खामखा उन लोगों को शक में डालना नहीं चाहता था। नाई को तफ्तीश का मौका दिए बगैर मैं उसके हाथ पर नोट रख कर आगे रवाना हो गया। सड़क पर लगे एक संगे मील से मुझे इल्म हुआ कि ये सड़क बटाले को जाती है। करीबन 1-1.5 फरलांग के फासले पर मैं एक जगह बस के इंतजार में खड़ा हो गया। पगड़ी को अब पटके की शक्ल में मैंने गले में लटका लिया था और बादियों नजर में मैं कोई ब्राह्मण जमींदार दिखाई दे रहा था। करीबन 15 मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद एक लारी की शक्ल दिखाई दी जो मुख्तलिफ समत से आ रही थी। मैंने हाथ दिया,
لاری قریب آ کر رک گئی۔ میں نے بٹالے کا ٹکٹ لیا اور کونے والی ایک سیٹ پر ٹک گیا۔ ذرا سکون میسر آیا تو کئی سوئے فتنے جاگ اٹھے۔ زخموں کی تکلیف تو تھی ہی، اب بھوک پیاس بھی جان کو آ گئی۔ نقاہت کا یہ عالم تھا کہ لاکھ ضبط کے باوجود پلکیں خود بخود جھک جاتی۔ اپنی ممکنہ جسمانی کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے مجھے خود سے لڑائی لڑنا پڑی اور ذہن و جسم کی اس کشمکش میں بٹالہ بس سٹینڈ قریب آ گیا۔ بس کے رکتے ہی میں نے قریبی میڈیکل سٹور کا رخ کیا اور اسپرین کی گولیاں خرید کر نزدیکی ہوٹل میں جا گھسا۔ جب چائے کے ساتھ گولیاں اور بند زہر مار کیا تو کسی حد تک میرے اوسان بحال ہوئے۔ ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا تو چھٹی حس بھی جاگ اٹھی اور میری پھسلتی ہوئی نگاہیں بالآخر اس ذات شریف پر مرتکز ہو گئیں جو ٹکٹکی باندھے جانے کب سے مجھ پر نظریں جمائے قریبی میز پر براجمان تھا۔ شاید بس میں ہی اس نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا تھا اور اب کسی کارنامے کی امید لیے میرے پیچھے پیچھے یہاں چلا آیا تھا۔ اس کی متشکک نظریں ہی اس کی پہچان کے لیے کافی تھیں۔ ذرا دم کو جسمانی اور ذہنی اذیت سے نجات ملی تھی کہ اب نئی افتاد آن پڑی۔ بات یہ نہیں تھی کہ میری گرفتاری کا خطرہ تھا، کیونکہ پوچھ گچھ پر میں کسی کو بھی اپنے نام اور ایڈریس سے مطمئن کر سکتا تھا، لیکن ایمرجنسی ہونے کی وجہ سے اور خصوصاً ایسے سرحدی اضلاع میں اس کے بعد جو حوالات کا لمبا سلسلہ شروع ہوتا تھا، مثلاً جہاں کس کے پاس آئے ہو، کیوں آئے ہو، کوئی مقامی شناخت وغیرہ وغیرہ، یہ میرے لیے تکلیف دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ میں بہرحال فوج کو دھوکہ دے کر بھاگا تھا اور دشمن کو کمزور جاننا میرے پیشے کے اصولوں کی نفی کرنے کے مترادف تھا۔ میں ایسے حالات ہی کیوں پیدا ہونے دوں کہ کوئی میرے متعلق چھان بین کرتا پھرے۔ یہ تھی اصل میں وہ سوچ جس نے مجھے یہاں سے بھاگنے کا مشورہ دیا تھا۔ میں ہوٹل سے 5-10 منٹ کے بعد ہی باہر چلا آیا۔ اب مزید درد سر مول لینے کے لیے میں تیار نہیں تھا۔ فوراً پٹھان کوٹ والی بس کا ٹکٹ خرید کر میں اس میں سوار ہو گیا، کیونکہ پٹھان کوٹ سے مجھے زیادہ راہ مل سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے معلومات بھی جلد از جلد منتقل کرنا تھی۔ اس مرتبہ مجھے اگلے دروازے کے قریب ہی جگہ ملی تھی۔ جیسے ہی بس سٹارٹ ہوئی اور میرے منہ سے جے بھون والی مائی دی کے الفاظ ہی بمشکل نکل پائے تھے، جب وہی منحوس صورت ڈرائیور کے سر پر لگے شیشے میں ابھری۔ شاید بیچارہ مایوس ہو کر گرداسپور لائن واپس جا رہا تھا۔ اس اچانک صورتحال سے خامخواہ میری ہنسی نکل گئی۔ شاید اس نے بھی مجھے بس میں دیکھ لیا تھا، کیونکہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات جو اس کے چہرے پر اچانک ملاقات سے ابھرے تھے، ان کی ایک جھلک تو میں نے بھی دیکھ لی تھی۔ مجھے فوری طور پر فیصلہ کرنا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ اب میرے پاس پیسے بھی نہ ہونے کے برابر تھے اور پٹھان کوٹ جانا بھی ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ اب تو اس کا میرے متعلق شک یقین میں بدل چکا ہوگا۔ مجھے نہ صرف اس سے پیچھا چھڑوانا تھا بلکہ پیسے بھی حاصل کرنے تھے۔ بخار کسی کیفیت مجھ پر طاری ہونے لگی تھی اور لدھیانہ پہنچنے سے پہلے میں بیمار ہونے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ کنڈکٹر والی سیٹ کھول کر وہ اس پر بیٹھ گیا۔ بس اوور لوڈ تھی۔ اس کے اور میرے درمیان 8-10 سواریاں کھڑی تھیں۔ جیسے ہی بس اڈے سے نکل کر سامنے والی ٹریفک سے بھری پوری سڑک پر پہنچی، میں چلایا، او میرا بیگ رہ گیا، اور اپنے آگے کھڑی سواریوں میں سے تیزی سے جگہ بناتا دروازے تک جا پہنچا۔ بس ٹریفک میں انتہائی کم رفتار سے چل رہی تھی۔ میں پھرتی سے نیچے اتر گیا، لیکن خالی ہاتھ نہیں۔ دروازے پر لٹکے ہوئے ایک اپ ٹو ڈیٹ سردار کی پتلون کی پچھلی جیب سے ایک بٹوا بھی ساتھ لیتا گیا۔ جیسے ہی میں نیچے اترا، اڈے کی طرف جانے والے ایک خالی سائیکل رکشے کو پکڑنے کے لیے مجھے خاصی دوڑ لگانی پڑی۔ میں اچھل کر پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ میں نے کہا، یار ذرا جلدی اڈے تک چلنا، میرا بیگ رہ گیا ہے۔ میں نے سائیکل رکشے کے ڈرائیور کو کچھ پوچھنے کا موقع دیے بغیر بڑی پریشانی کا مظاہرہ کیا۔ میرے چہرے پر اڑنے والی ہوائیاں اور تیز رفتاری سے بھاگ کر رکشے میں بیٹھنے کی وجہ سے رکشہ ڈرائیور کو بھی میری حالت کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے اپنی ٹانگیں زیادہ تیزی سے چلانا شروع کر دیں۔ صرف ایک دفعہ گردن موڑ کر میں نے دیکھا، بس رکی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ گدھا منہ اٹھائے چاروں طرف دیکھ رہا ہوگا۔ اس مرتبہ مجھے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ میرا اعتماد بڑھ گیا، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ خدا کی مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، اور اس کی مدد کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان انتہائی کوشش نہ کر گزرے۔ میرے ایک شفیق استاد کا دہرایا یہ فقرہ میرے لاشعور میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا تھا۔ اڈے کے باہر ہی اس کے ہاتھ پر 2 روپے کا نوٹ رکھتے ہوئے میں اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر نیچے اتر گیا۔ اس دفعہ میں اڈے میں داخل نہیں ہوا، بلکہ اڈے سے باہر ہی امرتسر کی طرف جانے والی ایک بس میں سوار ہو گیا۔ ایک سکھوں والی کنگھی، نیم برہنہ بدن والی ایک لڑکی کی تصویر اور 50 روپے۔ یہ تھا وہ اثاثہ جو اس اپ ٹو ڈیٹ سکھ نوجوان کے بٹوے سے برآمد ہوا تھا۔ بٹوے سے میں نے سائیکل رکشے میں ہی نجات حاصل کر لی تھی اور کنگھی اور تصویر کو جوں کا توں اسی میں رہنے دیا تھا۔ مسلسل بھاگ دوڑ، ذہنی پریشانی اور رات والی مار نے مجھے جسمانی طور پر بری طرح تھکا دیا تھا، لیکن میری قوت ارادی اور اپنے مشن کی صداقت پر یقین نے عزم و عمل کا ایک ایسا حصار میرے گرد تان دیا تھا
जिससे अंदर घुसना भी ज़हनी या जिस्मानी कमजोरी के लिए नामुमकिन था। दोपहर के वक्त मैं अमृतसर में मौजूद था। सबसे पहले मैंने अपनी इत्तलात मुंतकिल की, फिर एक होटल में खाना खाकर लुधियाना के लिए बजाय किसी बस के गाड़ी में सवार हो गया, जहां एक कुली की मेहरबानी से मुझे 3rd क्लास का एक बर्थ ऊँघने के लिए मिल गया। रात के करीबन 11 बजे जब मैं लुधियाना पहुंचा तो बुखार से मेरा जिस्म फूंक रहा था। दर्द के मारे अंग अंग टूटता महसूस हो रहा था, क्योंकि जैसे ही गाड़ी में दौरान सफर मैंने जरा सी कमजोरी दिखाई, बुखार ने आन दबोचा। अब हर तरह का खतरा करीबन टल चुका था। एक रिक्शे के जरिए मैं गिरता पड़ता प्रकाश के पास पहुंचा, उसे नींद से बेदार किया और बेजान सा होकर उसी के बिस्तर पर गिर गया। करीबन नीम बेहोशी के आलम में मैंने उसे ये किस्सा सुनाया था कि दौरान सफर रात के वक्त हमारी बस को डाकुओं ने लूट लिया, क्योंकि मैंने कुछ बहादुरी का मुजाहरा करना चाहा था, इसलिए मार मार कर उन्होंने मेरा भुरकस निकाल दिया। लंबे रूट पर चलने वाली बसों का लुट जाना कोई अचंभे की बात नहीं थी। इस किस्म के वाकयात अखबारात में पढ़ने को अक्सर मिल जाते थे, और उन दिनों तो गुरदासपुर के गिरदोनिवाह में श्रीमान डाकू की सरगर्मियां अपने उरूज पर थीं। आए रोज वो किसी न किसी बस की सवारियों को अपना निशाना बनाए रखता। उसकी गुंडागर्दी का ये आलम था कि उसके हाथों लुटने के बाद लोग उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से भी डरते थे। जाहिर है मैं भी उसी का शिकार बना हूंगा। मैं सारी जिंदगी भी चाहूं तो प्रकाश का उस रात का कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। रात को 12 बजे किसी डॉक्टर की खिदमत हासिल कर लेना उसी का काम था। न जाने आधी रात के वक्त वो किसी मेडिकल स्टोर वाले को जगा कर दवाइयां ले आया था। डॉक्टर ने मुझे 2-3 इंजेक्शन लगा दिए, जिनकी वजह से मैं चोटों के जहरीले असर से बच गया। मेरी आंख तो रात के आखिरी पहर लग गई थी, लेकिन प्रकाश ने सारी रात आंख नहीं झपकी। मैं उसे सोने की दरखास्त करता रहा, लेकिन मेरे जिद करने के बावजूद वो सारी रात एक कुर्सी मेरे सरहाने बिछाकर मेरी तीमारदारी में मसरूफ रहा। सुबह जब मैं नींद से बेदार हुआ तो खासा अफाका महसूस कर रहा था। डॉक्टर की दवाई खाने से बेतहाशा पसीना आ गया था, जिससे बदन काफी हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। जिस्म पर मुख्तलिफ जगह अलबत्ता तशद्दुद के निशानात पड़ गए थे। खैरियत ये गुजरी के सूजन नहीं थी, वरना बीमारी का वक्फा खासा तवील हो सकता था। मुझे अफाका होते देखकर प्रकाश के चेहरे पर बशाशत दौड़ गई। थोड़ी देर बाद जब हम नाश्ते से फारिग हो गए, वो नीचे कारखाने में चला गया, जबकि मैं ऊपर वाली मंजिल के वाहिद रिहायशी कमरे के बाहर धूप में आरामदेह कुर्सी पर बैठकर गुजरे वाकयात का तज्जिया करने लगा। और फिर गुज़श्ता चंद रोज के अखबारात मेरे हाथ में आ गए। मेजर भास्कर के कत्ल ने रॉ के ऐवानों में जलजला पैदा कर दिया था। भारतीय सिक्योरिटी निजाम से मुताल्लिक करीबन सारी एजेंसियां जो खुसूसन पंजाब में काम कर रही थीं, उन्हें यकीनन अपने गैर महफूज और बोधेपन का एहसास होने लगा था, क्योंकि सरहदों के इतने अंदर आकर एक अहम ऑफिसर का कत्ल कोई मामूली बात नहीं। आम इत्तलात के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी अफसरान ये बात तो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये किसी गैर मुल्की जासूस या कमांडो का कारनामा है। उनके ख्याल में ये तो मुमकिन था कि प्लानिंग पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने तैयार की हो, लेकिन उस पर अमल करने के लिए मकामी हमदर्दों की खिदमत हासिल की गई थी। अब इन हमदर्दों का सुराग लगाना ही उन्होंने अपनी इज्जत का मसला बना लिया था, और इस सिलसिले में पंजाब भर में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स को बरूए कार लाते हुए मशरकी पंजाब की पुलिस ने करीबन सारे ही नामवर स्मगलरों को नजरबंद कर दिया था। सरहदों पर BSF की गश्त बढ़ गई थी और कंपनी हेडक्वार्टर से महफूज दस्ते काफी तादाद में सरहदों पर फैला दिए गए थे। होम गार्ड्स जो सरहदी देहात के तरबियत याफ्ता नौजवान पर मुश्तमिल थी, उसे भी जदीद असलहे से लैस कर दिया गया था। सरे शाम ही ये लोग अपनी मुकर्रर करदा ड्यूटियों पर पहुंच जाते। होम गार्ड्स ज्यादातर अपने अपने देहातों के इर्द गिर्द ही गश्त लगाया करते थे। मकामी बाशिंदे होने की वजह से उन्हें अपने देहातों को सरहद की तरफ आने वाले खुफिया रास्तों का इल्म नहीं होता था। उसके अलावा वो ये भी जानते थे कि कम से कम उनके देहात की हद तक सरहदों के आर पार आने जाने वालों की महफूज पनागाहें कौन सी हो सकती हैं। इन इक़दामात के नतीजे में और तो क्या फायदा पहुंचता, अलबत्ता इतना जरूर हुआ कि सरहदों के आर पार मवेशियों की चोरी और स्मगलिंग की वारदातों में खासी कमी वाक़ हो गई, सिवाय उन लोगों के जो सरहदी मुहाफिजों से साजबाज करके उनकी खिदमत में शुरू से खतीर नजराना पेश करते आ रहे थे, और किसी को सरहदों के नजदीक फटकने की जुर्रत नहीं होती थी। दुश्मन के बने हुए जाल में नकब लगाने की बजाय हमने उसे यहीं मसरूफ रखा और अपने लॉन्चिंग पैड तब्दील कर लिए। दुश्मन तिल मिलाकर रह गया। मेजर भास्कर के कत्ल के बाद से मैंने महाराज या क्लब के नजदीक फटकने की कोशिश भी नहीं की थी। अभी तक इस सिलसिले में बाबूजी की तरफ से किसी का मुतवज्जे न होना इस बात का वाज़ेह सबूत था कि स्वामी जी ने मुझे आश्रम में वाकई नहीं पहचाना था, या अगर उन्होंने मुझे पहचान भी लिया था तो उनका जहन उस तरफ नहीं गया होगा। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में कौंधे की तरह लपका।
क्यों ना भारतीय इंटेलिजेंस को इस शक में मुब्तला कर दिया जाए कि मेजर भास्कर के कत्ल में स्वामी दयानंद का हाथ भी तो हो सकता है। एक मुस्कुराहट खुद ब खुद मेरे होंठों पर फिसलती चली गई। इस तरह वो शैतान हमारे खिलाफ बिछाए हुए जाल में खुद फंस सकता था। और एक मर्तबा मुश्तबा होने के बाद कम से कम ये जरूरी होता कि भारतीय इंटेलिजेंस के स्वामी के साथ दोस्ताना मरासिम खत्म हो जाते, जिसका मतलब ये था कि एक खासे बड़े हसास इलाके में हमें खुलकर काम करने का मौका मिल सकता था, क्योंकि जासूस बहरहाल इंसान होता है। हुकूमती इदारों के बिछाए हुए खतरात से बच निकलना तो उसके लिए मुमकिन हो सकता है, लेकिन इतनी मासूमियत और मक्कारी से फैलाए फंदे से फरार की तमाम राहें मसदूद हो जाती हैं। अपने उन दोस्तों के जरिए जिनकी रसाई मुतल्लिका अफसरान तक मुमकिन हो सकती थी, मैंने तफ्तीश पर मामूर अफसरान के कान में ये बात पहुंचाने के तरीकेकार पर गौर करना शुरू कर दिया और मेरा जहन कड़ी से कड़ी मिलाता बिलाखिर जंजीर के आखिरी सिरे तक पहुंच गया। बेचारा स्वामी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।